کثیر تعداد میں تعلقہ ہوناباد سے ایک بڑا عملہ گلبرگہ پہنچے گا انشاءاللہ اس جلسے کے اندر شرکت کریں۔ ہم صرف آپ کو دعوت دینے آئے ہیں کہ لوگ جو ہے گلبرگہ کے قریب ہیں آپ لوگ ہیں، دوسروں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اب یہ سرحدوں کی، صوبوں کی سرحدوں کی، ضلعوں کی سرحدوں کو ختم کر کے متحدہ طور پر اس وقت پوری طرح اس لڑائی کی شروعات ہو چکی ہے، اور اس کو باقی رکھنا ہے اس وقت تک کہ جب تک یہ قانون واپس نہ لیا جائے۔ گناہوں سے توبہ کرنا ہے، مساجد کو نمازوں کے ذریعے آباد کرنا ہے، ہم گناہوں سے بچنا ہے، کیونکہ آزمائش ہمارے گناہ کی وجہ سے بھی آتی ہے۔ جب ہمارا معاملہ آتا ہے تو ہماری زمین کی ایک اینچ نہیں چھوڑتے، اور جب اوقاف کا مسئلہ آتا ہے تو گزوں کے گز چھوڑ دیتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو تیقن دیتا ہوں کہ 4 تاریخ کو یہاں سے زیادہ تعداد میں یہاں پر آپ جلسے میں شرکت کریں گے۔ اگر آج ان کا یہ عزم، ان کی یہ کوشش کامیاب ہو گئی تو وقف امینڈمنٹ بل کی شکل میں آنے والے دنوں میں اللہ حفاظ فرمائے امت مسلمہ کی، اور خاص کر کے ہندوستانی مسلمانوں کی موجودہ حکومت کے بڑے خطرناک پلان ہیں، ناکام سازشیں ہیں ان کی۔ فی الوقت ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے۔ اب اگر ہم نہیں جاگیں گے، بعد میں جاگیں گے، دیر ہو چکی ہوگی، ہمارا جاگنا بے سود ہوگا، بے فائدہ ہوگا۔ وقت ہے ہم خود جاگیں اوروں کو بھی جگائیں۔ ابھی ہم سفر میں تھے، خان صاحب بتا رہے تھے کہ آج بھی کئی لوگوں کو اس کے بارے میں علم نہیں، پتہ نہیں۔ چوراہوں پر جانے کی ضرورت ہے، بڑے بڑے خاندان کے ذمہ داروں کی ضرورت ہے، ان کے اوپر فرض لازمی ہے کہ بڑے خاندان کے ذمہ دار ہیں اور خاندان کے تمام افراد کو اس کے بارے میں سمجھائیں۔ اس محفل میں موجود کئی علماء کرام ہیں، خطیب حضرات ہیں، ان پر بھی لازم ہے کہ خطبات جمعہ کے بعد اپنے مسجدوں میں کھل کر کے اس کے بارے میں لوگوں کو سمجھائیں۔ میرے بھائیو، ایک دینی مسئلہ ہے یہ، ایسا نہیں کہ یہ جو ہے دینی مسئلہ نہیں، بلکہ دینی مسئلہ ہے۔ حکومت دینی مسئلے میں جو ہے ٹانگ ڈال رہی ہے۔ میں تو یہ کہوں گا ہمارے علماء کرام کے لیے ضروری ہے کہ نہ صرف خطبات جمعہ کے بعد بلکہ خطبات جمعہ ہی میں اس کے بارے میں بہت کچھ کہا جانا چاہیے۔ کہ گلبرگہ کے اندر ابھی بھی 50% لوگوں کو جو ہے وقف سے ہمارا کیا تعلق ہے، ان کے ایسی مسائل سے وقف سے ہمارا کیا تعلق ہے، مسجد، مدرسہ اور جو ہے قبرستان، درگاہوں کے جو ہے مسائل ہیں، اس میں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس سے ہمارا اب تک فائدہ کیا ہوا، یہ لوگوں میں جو ہے ایک عام جو ہے چرچے ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ کچھ جو ہے چاٹوکارو جو بی جے پی کے ہیں، جو مسلمان کے نام سے ہیں وہ لوگ جو ہے یوٹیوب میں ایسے جو ہے باتیں کر رہے ہیں کہ بھئی نوجوان کو جو ہے اس کا مائنڈ منتشر کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے جو ہے اویئرنیس پروگرامز جو ہے، یہ کل جماعتی جو آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، اور بھی لوگ ہیں، حبیب سرمست آئیں گے، اور بھی وحاج بابا بھی اس کے اندر جڑے ہوئے ہیں، درگاہ کے جو ہے سجادے صاحب بھی جو ہے، علی بابا بھی جڑے ہوئے ہیں اس معاملے میں۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کل جماعتی شروع سے مسلم پرسنل لا بورڈ کو نظر میں رکھتے ہوئے، آپ یقین مانیں گے یا نہیں مانیں گے، نومبر 19 تاریخ کو ہم گلبرگہ میں وقف بچاؤ دستور بچاؤ کے پروگرام کیے تھے، جس میں لوگوں نے جو ہے مذاق اڑایا ہم لوگوں کا کہ بھئی کیا ہے وقف کے واسطے ابھی کچھ بھی نہیں ہوا، اب کل جماعتی والے جو ہے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو آج ایسا محسوس ہو رہا، اس کے تقاریر سنے تو کہ بل پاس ہونے کے بعد جو ہے بولا گیا، حقیقت اگر آج اس کے تقاریر سنیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ بل پاس کے بعد کی تقاریر ہیں۔ تو بولنے کا مطلب کیا، مسلم پرسنل لا جو ہمارے اکابرین جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ بہت دور کی سوچ دیا ہے، اور ان کے حق میں ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور صحت سے رکھے، اور ان کی نمائندگی پہ ہم لبیک ہیں پورے دن انشاءاللہ۔ اب رہی بات گلبرگہ کی پروگرام کے تعلق سے، 4 تاریخ کو جو ہے آپ لوگوں کو انشاءاللہ مغرب سے پہلے 6 بجے تک پہنچنا ہے۔ وہیں گراؤنڈ پہ آپ کا جو ہے نماز کا انتظام کیا گیا ہے، اور جو ہے نماز کے فوراً بعد جو ہے پروگرام شروع کریں گے 7 بجے سے، کیونکہ بڑے بڑے علماء کرام ہندوستان سے، جیسا صدارت جو ہے خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی، جی وہ بھی آ رہے ہیں الحمدللہ، ابو طالب رحمانی صاحب آ رہے ہیں، محمود مدنی صاحب کا کنفرمیشن ہو گیا ہے، اور جو ہے جے پی سی کے اندر جتنے بھی ایم پیز تھے، جو بل کے اندر کیا کیا پرابلم ہوا وہ لوگ بھی آ رہے ہیں، اور جو ہے کافی جو ہے ہندوستان سے لوگ اس پروگرام میں ایک بڑی جو ہے پیغام دینے آ رہے ہیں۔ تو میں تمام لوگوں کو، آپ لوگوں کو دعوت دینے آئے ہیں
अवेयरनेस तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बहुत शानदार है। हम सिर्फ आपको दावत देने आए हैं कि लोग जो है गुलबर्गा के करीब हैं, आप लोग यहाँ 50 किलोमीटर के रेडियस में, इसलिए हम लोग यहाँ आपके दावत देने आए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ से लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा तशरीफ ला के उस प्रोग्राम को इंशाल्लाह कामयाब करेंगे, मैं इसकी उम्मीद करता हूँ। ये जुल्म की इंतहा है और जुल्म की उम्र लंबी भी नहीं होती। हमको मायूस भी नहीं होना चाहिए। हम जिस अल्लाह के मानने वाले हैं, हम जिस नबी के मानने वाले हैं, हम जिस कुरान को मानने वाले हैं, हम सब का किबला और काबा एक है। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में बता दिया कि एक कानून फिरौन ने भी पास किया था कि जितने बनी इसराइल में बच्चे पैदा हो जाएं उन सब को कत्ल करो। तो हमारे अल्लाह ने आसमान में एक कानून बनाया, वो ये कि जहां से कत्ल का वारंट और आर्डर जारी हुआ है, हम अपनी कुदरत को दिखाएंगे कि वहीं मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश कर कर अल्लाह ने वहीं से उसके निमटाने के असबाब पैदा। ये हमारे अल्लाह है। हमको खुद भी पस्त हिम्मत नहीं होना है, मायूस नहीं होना है, न उम्मत में एहसास कमतरी पैदा होने देना है कि जिएंगे जब तक अल्लाह रब्बुल इज्जत जीने का वक्त दिए हैं, और जब दुनिया से जाने ही का वक्त आएगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह की औकाफी इमलाक जो अल्लाह की मिल्कियत होती है उसकी हिफाजत करते हुए दुनिया से जाएंगे। जाना तो है ही दुनिया से। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सारी बातें आपके सामने आ चुकी हैं। उस बिल की क्या क्या खराबियां हैं, उस कानून की क्या क्या खराबियां हैं, आप सब बाशऊर लोग हैं, सब जानते हैं, लेकिन इसको दूसरों तक पहुंचाने की जरूरत है। अब ये सरहदों की, सूबों की सरहदों की, जिलों की सरहदों को खत्म करके मुत्तहिदा तौर पर इस वक्त पूरी तरह इस लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है, और इसको बाकी रखना है उस वक्त तक कि जब तक ये कानून वापस न लिया जाए। उसी की एक कड़ी है जिला गुलबर्गा के अंदर पूरे ताल्लुकों का जब सफर हुआ, तो क्योंकि हुमनाबाद हमारे गुलबर्गा से काफी करीबी ताल्लुका, तो कहा कि यहाँ के मुसलमान भी काफी माशाअल्लाह इस हवाले से बाशऊर हैं, तो आपकी खिदमत में वही दावत लेकर आए हैं कि आप भी शरीक होकर ज्यादा से ज्यादा तादाद में, इसलिए कि जमहूरी मुल्क के अंदर सरों की तादाद गिनी जाती है। अक्लमंद कितने बैठे हैं पार्लियामेंट में उसको नहीं देखा जाता है कि वहां सर गिने जाते हैं। वो सर गिनकर ही बिल को पास किया है। जब वहां जालिम इक्तदार में हो तो सड़कों को सूना नहीं होने देना चाहिए। जब सड़कें सूनी पड़ जाती हैं तो सत्ता में बैठे हुए लोग बेलगाम हो जाते हैं। इसलिए उन पर लगाम कसने के लिए सड़कों को सूना नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि जमहूरी अंदाज में जो हमको हमारे कानून ने हक दिया है, पीसफुल तरीके से हम एहतजाज दर्ज करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी इन कोशिशों को बेइंतहा कबूल फरमाए, और आपके यहाँ जमा होने को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमा कर इस काले कानून के खात्मे का सबब और जरिया फरमाए। कि भाई देखिए, हालात जो आते हैं ना, बाज़ दफ़ा हमारे सुधार के लिए भी आते हैं, हमारी इस्लाह के लिए भी आते हैं। मुसलमानों के हमारा तो अकीदा है ना भाई, सारे हालात अल्लाह के हाथ में है, सारा निज़ाम अल्लाह के हाथ में है। यकीनन मुसलमान, हम बहुत सारी बड़ी तादाद मुसलमानों के नाम के रही है, और यकीनन एक जुर्म है कि वक्फ की जायदाद मरकजी हुकूमत हो, स्टेट की हुकूमतें हो, मुसलमान हिंदू सब बहुत सारी कब्जा कर लेके बैठे हैं। असल अब मसाजिद, मदारिस वगैरह, ईदगाह, कब्रस्तानों का मामला आया, तो मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ, हम भी इस्लाह कर लेनी चाहिए। हम वक्फ की ज़मीन पर काबिज है तो उसका मालिक नहीं समझना चाहिए, जिनका जो हक है उसको अदा करना चाहिए। गुनाहों से तौबा करना है, मसाजिद को नमाजों के जरिए आबाद करना है, मकातिब मदारिस को क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल से आबाद करना है, और जिसका जो हक है उसको देना है। हम गुनाहों से बचना है, क्योंकि आजमाइश हमारे गुनाह की वजह से भी आती है। तो हम अपने आप को अल्लाह की तरफ रुजू करें। हम खुद पहले जो है अपने आप को जुल्म करने से बाज आए। ला तज़लिमून वला तुज़लमून, नाम किसी पे जुल्म करें ना, हम जुल्म सहने के लिए तैयार हो जाए। हम खुद कहीं देखें कि हम कहीं जालिम ना हो, तो हम तौबा करना चाहिए जुल्म से, और जुल्म करें तो जुल्म को भी नहीं सहना चाहिए। तो इत्तेहाद के साथ खड़े होना है। गुरु 4 जो मेरे को जो गुलबर्गा में बहुत बड़ा इजलास होने वाला है, उसमें जो है बहुत तमाम मकाती फ़िक्र के जो उलमाए कराम आ रहे हैं, तो आप ज़रा से अपने खुशखबरी सुनी, वहाँ भी तशरीफ़ लाएंगे।